પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે લોકશાહીનો સૌથી મોટો ફેસલો થવા જઈ રહ્યો છે। 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પર સૌ કોઈની નજર છે અને તેવામાં હવે રાજકીય ગરમાવો જોવા જઈએ તો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે, કેમ કે ભવાનીપુર પર ઉમેદવારો હવે સામે આવી ગયા છે। શું છે સમગ્ર મામલો, તેના વિશે વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું પ્રથમ મોદી, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। બંગાળની ભવાનીપુર સખાવત મેમોરિયલ સ્કૂલની સ્થિત મતગણતરી અત્યારે ત્યાં કેન્દ્રની બહાર જોવા જઈએ તો જબરજસ્ત હંગામો થયો છે। તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને ઝપાઝપીના દ્રશ્યો જોવા જઈએ તો સામે આવ્યા છે। બંને પક્ષના એજન્ટો આમ સામે આવી જતા અને સ્થિતિ એટલી બધી તંગ બની છે કે સુરક્ષા દળોએ જે તે મામલો ઠાળે પાડવા પણ મેદાને આવવું પડ્યું હતું। ભવાનીપુર માત્ર એક બેઠક નથી, પણ આ વખતે સત્તાનો જંગ જોવા જઈએ તો જીતવાની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન અહીંયા બની ગઈ છે, કેમ કે ભવાનીપુર આ વખતે આકર્ષણનું કેન્દ્ર એટલે છે કારણ કે અહીં જંગ છે બંગાળના દીદી એટલે કે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતા સુવેન્દુ અધિકારી વચ્ચે। એક તરફ મમતા બેનર્જી પોતાનો ગઢ સાચવવા માટે મેદાને છે તો બીજી તરફ સુવેન્દુ અધિકારીએ તેમનામાં જ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર પડકાર ફેંક્યો છે। આ લડાઈ જોવા જઈએ તો એક માત્ર મતોની નથી પણ અસ્તિત્વની છે। આમાં કોંગ્રેસના પ્રદીપ પ્રસાદ અને CPIMના શ્રીજીવમ બિસ્વાસ પણ છે અહીં, પરંતુ મુખ્ય મુકાબલો મમતા અને સુવેન્દુ વચ્ચે જ દેખાઈ રહ્યો છે। સૌ પહેલા તો જે આખી બબાલ થઈ છે એના દ્રશ્યો પર એકવાર નજર કરી લઈએ। देखिए थ्रेट क्यों किया, पुलिस बिल्कुल हमारा आई कार्ड है, देख लीजिए। उसके बाद आई कार्ड है, देखिए उसको पूछिए, आपका कैमरा लेके जाइए, पूछिए। वो टीएमसी का गुंडा क्रिमिनल, हमारे पास आई कार्ड है। उन लोग को पूछिए ना क्यों अलाउ नहीं कर रहे, उन लोग को पूछिए क्यों अलाउ नहीं कर रहे। वो वाला गेट पे फाइल और पेन कुछ अलाउ नहीं किया, तो इस गेट पे क्यों फाइल पेन अलाउ किया जा रहा। उधर बोला जाए, आरो बोला जाए पेन फाइल कुछ अलाउ नहीं है। कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? आप लोग देख रहे तो आप लोग का सामने दिखाई दे रहा है, दूसरे सब देख रहे हैं। आप लोग किस पार्टी से? हम लोग अच्छा, और ये वो आप लोग को देख के मालूम नहीं चल रहा किस पार्टी का है, किस पार्टी का है देख के। तो उन लोग भी तो कर रहे हैं, कहाँ हम लोग गुंडागिरी के प्रोटेक्शन करना गुंडागिरी होता है। रूल से बात करना क्या गुंडागिरी हुआ है? तो इधर से कौन अंदर नहीं जाएंगे, तो हम लोग बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए। हाँ हाँ, क्यों उन लोग रोक नहीं रहे, रूल्स बता रहे हैं। सबके लिए अलग रूल्स नहीं होता है, सबके लिए रूल्स होगा तो एक ही रूल्स होगा। पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, फाइल का बात हो रहा है, पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। उन लोग उधर से मना कर रहे हैं, फाइल और पेन अलाउ नहीं है, बट इधर से इन लोग को अलाउ हो रहा है, फाइल और पेन सब लेके घुस रहे हैं। क्यों? इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग के लिए एक ही रूल होना चाहिए, सबके लिए डिफरेंस रूल नहीं होना चाहिए। हम लोग ममता बनर्जी का थ्रू से आ रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होता आइडेंटिटी। लेट हो रहा है सर।
देखिए वो लोग बिना आई कार्ड, जैसे हम लोग बैच लगाकर आई कार्ड लेकर आए हैं, ये सिस्टम से आए नहीं है, कोई अपने तरीके से सिर्फ दिखा रहे हैं। विदाउट आई कार्ड आके हंगामा किए हैं, तो हंगामा करने से खिसियाई बिल्ली खंबा नहीं, हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा बहुमत में जीत रही है, पूरे बंगाल में, भवानीपुर में भी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो हैं एकदम डट कर सामना करेंगे, और इस बार जिस प्रकार से भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं, हम लोग बहुत आगे हैं। शुभेंदु दा बहुत आगे, बहुत आगे। प्रमोद सिंह भाजपा के कार्यकर्ता, काउंटिंग एजेंट, आरओ टेबल, हाँ सब ठीक ठाक है। हम लोगों का अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है। भीतर जाके देखिए आरओ क्या करके रखे हुए, बिना देखे हुए तो पहले बोल नहीं सकते, ठीक है। હવે જો આપણે થોડો ઇતિહાસ જોઈએ તો 2021ની ચૂંટણીમાં તૃણમૂલના જે શોભેન્દ્રદેવ ચટ્ટોપાધ્યાય છે તે ભાજપના રુદ્રીલ ઘોષને આશરે 28,000 મતોથી વધુથી હરાવ્યા હતા, પરંતુ 2026નું ચિત્ર સાવ અલગ છે। આ વખતે જનતા જે જોશ જોવા મળી રહ્યો છે તે અભૂતપૂર્વ છે, કેમ કે 2027 રીટેક કેમ કે 29 એપ્રિલના રોજ જ્યારે ભવાનીપુરમાં મતદાન થયું હતું ત્યારે જૂના રેકોર્ડ પણ તૂટી ગયા હતા, કેમ કે વર્ષ 2021માં જ્યારે માત્ર 61.36% મતદાન જે નોંધાયું હતું ત્યાં આ વખતે આંકડો વધીને 86.45%એ પહોંચી ગયો છે। વિચારવા જેવી બાબત તો એ છે કે આ 25% જેટલો વધારો થયો છે શું મોટો સંકેત આપે છે। જોવા જઈએ તો રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનીએ તો જ્યારે પણ મતદાનમાં આટલો મોટો ઉછાળો આવે છે ત્યારે તે મોટા પરિવર્તનની કદાચ એક લહેર હોઈ શકે છે, કેમ કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે બંગાળમાં પોતાની સત્તા સ્થાપવા માટે તનતોડ મહેનત કરી રહી છે અને તેના જ કારણે કદાચ હવે સત્તામાં પણ આવી શકે છે, અથવા તો સત્તાધારી પક્ષ પ્રત્યેનો જે પ્રચંડ વિશ્વાસ છે શું આ વધારાનું મતદાન મમતા બેનર્જીની વિરુદ્ધમાં એન્ટી ઇન્કમસી છે કે પછી તેમને ફરીથી સત્તામાં બેસાડવા માટે જનતાનો આક્રોશ છે। આ સવાલો જવાબ આપણે કદાચ આજ સાંજ સુધીમાં જ મળી જશે, પરંતુ એક વાત તો સ્પષ્ટ છે, કદાચ આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળમાં પરિવર્તનની લહેર તો ચોક્કસપણે અત્યારે દેખાઈ રહી છે। આ વિષયમાં તમારો શું અભિપ્રાય છે અમને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।